ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਹੀ नहीं है कि साइकोलॉजी है क्या। कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी दिमाग की पढ़ाई है, कुछ कहते हैं कि इंसान किवें बिहेव करता है उस चीज़ की पढ़ाई है, कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ दिमागी लोगों की हालत को समझने के लिए ही पढ़िया जाता है, जबकि साइकोलॉजी ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਖਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕੀ ਪਲਸ ਓਲੋਜੀ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਈਕੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਲਾਈਫ ਔਰ ਦ ਸੋਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੀ का दिमाग है ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ना ही साइकोलॉजी माइंड है, ना ही साइकोलॉजी बॉडी है, बल्कि साइकोलॉजी एक डिफरेंट मीनिंग जो ब्रेन दे विच आपां ब्रेन के अकॉर्डिंगली समझ सके तो उसनूं कहोंगे साइकी, जो कि अपने बिहेवियर नूं समझा सकती है। हुण बिहेवियर कित्थों बनता है? अपने जो आपां बिहेव करते हैं। बिहेवियर कित्थों बनता है? जो आपां देख सकते हैं। हुण आपां किसी दे मन दे विच क्या चल रहा है आपां उस चीज़ नूं तां नहीं समझ सकते कि किसी दे माइंड दे विच किसी होर इंसान नूं देख के क्या चल रहा है, बट उसको समझण दे लई आपां इंसान दे बिहेवियर नूं समझोंगे। हुण उसदे दिमाग दे विच जो चल रहा है कि मैनूं उस इंसान तो डर लग रहा है, पर वो इंसान ये बोल तो नहीं सकता कि मैनूं तुहाडे तो डर लग रहा है, पर वो कित्थों पता लगेगा? उन्हां दे बिहेवियर तो। ਉਹ जो भी अपने बिहेवियर शो करेंगे, अपना बिहेवियर उन्होंने अगे रिफ्लैक्ट करेंगे, चाहे वो फिर नज़र झुकाना है, चाहे पसीना आना है, ये सब तो क्या पता चलता है कि उसको डर लग रहा है। पर ये आपां डिफाइन उसदे सिर्फ दिमाग की चल रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज ने, उसकी बॉडी मूवमेंट ने, उसके हत्थां दे हिलन दे नाल, उसदी अखां इधर उधर देखण नाल, बार बार पलकां झपकाउण दे नाल ते उसदे पसीने तो आपां ने इस चीज़ का आइडिया लगाया कि यह तौर समझते हैं। ऐदा ही दूसरा वर्ड आंदा है लॉजी, साइकी प्लस लॉजी। नाउ लॉजी इज दी स्टडी। हुण इसका पूरा मतलब क्या बनता है साइकोलॉजी का? इसको डिफाइन करना इन्ना तो ईजी नहीं सीगा। किन्ने सारे विज्ञानिक आए, किन्ने सारे थ्योरिस्ट आए, अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन काफ़ी नहीं। इस चीज़ का ड्रॉबैक करते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ लाइफ नो ही स्टडी नहीं करती, तो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को रद्द करने की कोशिश की कि साइकोलॉजी इज नॉट द साइंस ऑफ सोल और लाइफ, बल्कि यह होर बहुत कुछ अपन एक्सप्लेन करती है। क्योंकि एक सोल है जो, या एक लाइफ है, लाइफ तो आप सब जी रहे हैं, सोल अपन लेमैन के टर्म के भी पता है कि साइकोलॉजी के नाल जो सोल है या जो माइंड है वो अपा बोलन दे विच तां बहुत यूज करते हैं, पर यह चीज़ एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के उत्ते विवाद भी खड़ा किया कि तुसी इसनूं सोल किवें कह सकते हो, इसनूं लाइफ किवें कह सकते हो, या इसनूं माइंड नूं भी इहो जिहे वर्ड्स तुसी जिहड़ा यूज कर रहे हो तुसी कित्थों लेके आए हो। तुसी जे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो तो सानूं दिखाओ कि सोल है कित्थे। तुसी दूसरे इंसान के उत्ते एक्सपैरीमेंट करके दिखाओ कि सोल तुसी किद्दां डिफाइन कर सकते हो कि हर एक इंसान दे विच सोल मौजूद है। ये सिर्फ सोचण दे विच या गल्लां बातां दे विच तो सुनने को बहुत मिलता है, पर सोल देखिया कि साइकोलॉजी दे डिफरेंट डेफिनेशंस लेके आए, जितों ये प्रूफ होया इन द एंड कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। किद्दां एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जिवें कि मैं दस्सिया कि बिहेवियर कित्थों अपने आप निकल के आंदा है, अपने जो इंटरनल शो कर सकते हैं, दैट इज बिहेवियर। अपनी बिहेव करने के तरीके दे नाल, अपनी हरकतां दे नाल, अपनी इच्छावां दे नाल जो आपां सामने वाले नूं एक्सप्रैस करते हैं, प्रगट करते हैं। यह चाहे तो आप अपनी मर्जी दे नाल भी मेंटल प्रोसैसेस किद्दां मेंटली जो तुसी सोच पा रहे हो, जो तुसी समझ पा रहे हो, उसनूं तुहाडे बिहेवियर दे नाल जोड़ देना।
ਕੁਝ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ABC ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ, ਐਵਰੇਜ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ, ਦੈਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। फोर्थ टॉपिक इज जर्नलाइजेशन। हुण आपां जिहड़ा फोर्थ स्टैप आपां ने चकना है, हुण आपां उसनूं जर्नलाइज करोगे। जर्नलाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासीफिकेशन। जो आपां क्लासीफाई कीता सीगा स्टूडेंट्स नूं कि किहड़ा बच्चा किहड़ी क्लास दे विच डिपेंड करता है, किहड़ी क्लास का पार्ट है, हुण उसनूं आपां ने एक जर्नलाइजेशन देती। जर्नलाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ इंटैलीजेंस हियर। हुण आपां बच्चे नूं इंटैलीजेंस दे नाल ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵਾਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥਰੂ द ऑब्जर्वेशन ये पता चलता है कि बच्चा किहड़ी कैटेगरी नूं बिलोंग करता है। तो 1 2 3 दे विच आपां बच्चों नूं डिवाइड किया एंड दैन केम दी जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। जिस टेस्ट नूं सेम टेस्टिंग दे नाल आपां सारे बच्चों नूं टेस्ट किया सी, हुण ओही बच्चे जिहड़े अबव 80 ले रहे ने 100 दे विचों, दे केम इन द कैटेगरी ऑफ अबव एवरेज। जिहड़े विच विचाले सी बच्चे ओ एवरेज, ते जिहड़े बहुत घट नंबरां दे नाल पास होए ओ सीगे बिलो एवरेज। हुण इसनूं वेरीफाई किया गया। हुण ये सारे कॉन्क्लूड कड्ढण दे लई कॉन्क्लूजन दे नाल उसनूं वेरीफिकेशन की गई कि जो आपां ने टेस्टिंग की है अपनी ऑब्जरवेशन दे नाल, कलरिंग दे नाल, क्लैसीफिकेशन दे नाल, हुण इस चीज़ नूं आपां क्लीयर किद्दां करोगे किसी नूं एक्सप्लेन करन दे लई कि बच्चा इंटैलीजेंट है या नहीं, थ्रू दी वेरीफिकेशन। हुण उस चीज़ नूं वेरीफाई किया गया कि ये चीज़ ट्रुथ दे नाल रिलेट करती है या नहीं करती, ये प्योरली ट्रूथ है या नहीं। आफ्टर दैट जो चीज़ सच्चाई का एक पक्ष यूज़ करती है, दिखाती है कि यह पक्ष जो टीचर ने दस्या है कि बच्चा इंटैलीजेंट है या बिलो इंटैलीजेंट है, तो वो बच्चे नूं टीचर ने जो एग्जाम्पल के नाल एक्सप्लेन किया है कि बच्चा इंटैलीजेंट है या नहीं, हुण वो टीचर अपना पक्ष किद्दां रख सकती है थ्रू हर ऑब्जर्वेशन। बट ऑब्जर्वेशन तो पूरी प्रॉपर नहीं यूजफुल हैगी, इस करके उन्होंने क्या किया, उस चीज़ नूं रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड तो बाद उसनूं क्लासीफाई किया, क्लासीफिकेशन के बाद उसनूं जर्नलाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास एंड दैन उसनूं वेरीफाई किया गया, नॉट ओनली बाय द टीचर बट बाय द प्रिंसीपल नाउ, बट बाय समवन जिहड़ा उस चीज़ नूं ज़्यादा अच्छी तरह हुण टीचर नूं पास कर सकता है कि टीचर ने जो भी स्टडी की है वो सही है। ऐदां ही आपां टीचिंग दे विच आपां किसी चीज़ नूं एग्जाम्पल दे नाल एक्सप्लेन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, किद्दां करते हैं थ्रू द रिसर्च। इस चीज़ ने टीचर ने रिसर्च की ते अपना पक्ष सच्चा बनाया। जे उही चीज़ नूं ओह गलत हो जाती तो फिर उस चीज़ का पक्ष ढिलना पै जाना सीगा। एंड दैट्स हाउ वी स्टडी इट एज अ साइंस। एक एग्जाम्पल सीगी जो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नूं एक्सप्लेन करती है कि आपां साइकोलॉजी नूं एज अ साइंस किवें प्रूव किया, बाय द रिसर्च। Then comes the psychology and its विकास। विकास किद्दां होया साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी नूं स्टार्ट किद्दां किया गया। जिवें कि मैं सब तो पहला एक डेफिनेशन दिती सीगी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसैसेस। एंड आई ऑल्सो सैड दैट कि इसनूं एक्सप्लेन करना इन्ना ईजी नहीं सी। इस दे पिछे दी बहुत लंबी स्टोरी, बहुत लंबे थ्योरिस्ट दी टाइमिंग्स, टाइम लग गया उन्होंने डिस्कशन करनी पई, तो डिस्कशन के नाल नाल कितना ही उस चीज़ के उत्ते विवाद भी बनया कि जो स्टडी तुसी कीती है वो गलत है, तो जो स्टडी अज प्रेजेंट च मैं तुहाडे सामने लेके आ रहा सिर्फ वही सच्चाई है, तो बाकी जिन्होंने भी उस चीज़ से स्टडी की वो सब झूठ है। साइकोलॉजी ते किन्ने सारी डेफिनेशंस बनी, पर ये सब
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸੋਲ ਔਰ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਸੋਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਮ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਵਿਲੀਅਮ ਵੂੰਡ। ਵਿਲੀਅਮ ਵੂੰਡ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟ, ਪੱਥਰ, ਰਿਓੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਫੇਸ, ਆਈਜ਼, ਨੋਜ਼, ਟੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਆਏ, ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਸਟ ਥਿਊਰਿਸਟ ਆਏ, ਦੇ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ what a structure performs। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ। ਨੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਟੰਗ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਈਅਰਸ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਊਟਵਰਡਸ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੇਮ ਦੀ ਜਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਜਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਜਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਐਂਡ ਜਸਟਾਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਜਸਟੋਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਟਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟੋਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੇਜ, ਫਸਟ ਕਵਰ ऑरेंज कलर ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ऑरेंज ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਸਟੋਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਦੱਸ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਐਂਡ ਕੋਵਰਟ, देयर आर द टू टर्म्स इन बिहेवियरिज्म। ओवट ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਵਰਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਰਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ, ਓਵਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਰਟ ਐਂਡ ਓਵਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने, सिगमंड फ्रॉइड ने इस चीज़ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ।
ਸਾਈਕੋ ਪਲੱਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰॉयड ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਗੈਸਟਾਲਟ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਵ ਹੇਟ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Then came humanistic perspective. Humanistic perspective is all about the humanistic approach. Human यानी कि इंसान दी एक अच्छाई बुराई उस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। No two individuals are same, ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਪੀਅਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। No two twins can be even same. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਦਾ। ਐਂਡ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਰਲ ਰੌਜਰਸ talked about the humanistic perspective in a different approach where he gave a safe space to an individual। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਗਾਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਦਿਲਵਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ।
उस चीज़ ਲਈ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਪਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ, ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ behavior and mental processes. So this cognitive perspective talks about the mental processes. ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 + 2 = 4। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਜੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਬਟ ਥੀਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਆਲ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸੀਗੀ, ਪਜ਼ਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਅ ਪਾਰਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ explain ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ in a more scientific manner, in a calculative manner, and in a logical perspective, or in a logical representation of an individual, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ 3-4 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Then comes socio-cultural perspective. ਹੁਣ socio and cultural, sociology ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ about the culture, cultural dynamics, about the individual and how we stay in the society. ਆਪਾਂ society ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ society ਦੇ ਵਿੱਚ society ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ cultural ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ society ਨੂੰ represent ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ हैं। and sociology and psychology are in itself a subject ਜੋ ਇੱਕ social psychology ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। social psychology talks about the society and how we create or behave in a relationship settings. ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ relationships ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ behave ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ relationship ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ strong ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। But there is also the other side of the psychology, that is biological perspective. ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈਟਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਦੀ ਬਾਇਓ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਾਇਨ ਦਿਖ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਿਆ, ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ escape ਕਰ, ਬਚਾ। ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਪਸੀਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਲਾਇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਹਾਰਟ ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਬੀਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉਸਤੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੀਅਰ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਅਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਸ ਇਨ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ with psychology, by psychology. Then comes evolutionary perspective. Evolutionary perspective क्या है कि ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपने बिहेवियर है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इग्नोर नहीं कर पा रहे, इसको बेसमझ नहीं हो रहे, बल्कि समझदारी ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਆਪਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ AI ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇਗੀ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਨ ਅ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮੈਨਰ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੀਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, ਕੰਪੇਅਰੇਟਿਵ, ਸਕੂਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਫੀਲਡਸ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰੀਟ ਦ ਪੀਪਲਸ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। then comes the counseling psychology। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਮਰਜਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੋਂ, ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਉਂਸਲਰ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ।
Then third is environmental psychology. So environmental psychology deals with our environment. ਜਿਹੜੇ environment ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ society ਦਾ part ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ problem cause ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। So that's why environmental psychologist talks about how your environment is influencing your personality, your nature. Okay. And then is experimental psychology. So experimental psychology is a part of scientific methods ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ experiment ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ psychology as a science ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਸੀ as a student teacher relationship। student ਕਿੱਦਾਂ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ, ਅਬਵ ਔਰ ਬਿਲੋ। ਓਕੇ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ। Okay. Then is comparative psychology. The comparative psychology talks about the comparison between the animal and the human. ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿੱਤਾ, ਡ੍ਰੀਮ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮਸ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਕੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਡੌਗਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਪੈਂਜੀਜ਼, ਮੰਕੀਜ਼, ਰੈਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੋ ਸੇਮ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਸ ਸਾਈਕੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਪਾਏ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਏ। Then is psychology, the study of school psychology. School psychologists work in the school setup institutes where we give this study to the students. ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ अपने आस-पास ਦੇ एनवायरनमेंट ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰਸ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ठीक है, towards the emotion, towards the peers, towards the teacher, how to respect elders and how to behave in a environmental setup ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। how you are behaving in a school environment, in a school setup, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Then comes social psychology. Social psychology is a emerging term ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਪੇਰੈਂਟ, siblings,
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਸਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਰਜ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਸਪੋਰਟਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਗਣਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਣਾ। ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਵਿਨ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਡ ਕਿਆ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ? ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੋਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਨ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥਰੂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਣ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕਮਸ ਦੀ ਸਰਵੇ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ 100 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਆ 100 ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਲਿੱਤਾ। ਸਰਵੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇਟਸ ਸੇਮ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਲਰਟ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਇਮਰਜਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੋਸਾਇਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੂਵਰਡਸ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਰ ਪੀਅਰਸ ਐਂਡ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੋਪਸ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੋਪਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।